पिछले दिन ही साउथ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਵਰਸਸ ਨਾਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਰਸਸ ਸਨਾਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਘਮੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। इस स्टेटमेंट तो बाद अमित शाह ਜਾਂ होर लीडरां दीयां स्टेटमेंटां नूं आधार बना के आपां वेखीए तो साफ आ कि इस वार दा इलैक्शन भी रिपोर्ट कार्ड ਜਾਂ विकासशील तरजीहां ते नहीं होण जाएगा। ये इस वारी भी फिरकू चीज़ां जिहड़ियां साडे सियासत दा एक संद बन चुकियां उन्हां दे आधार ते ही लड़िया जाएगा। ये स्पष्ट है, साफ आ। पर इन्हां उलझनां दे विच कि एक पासे इंडिया ने कह दिता, गठजोड़ ने कह दिता कि असी एस एंकर का बाईकाट करते हैं, होना भी चाहिए क्योंकि इन्हों ने बहुत ज़्यादा गंद पा दिता है साडे माहौल नूं। जिथे गंगा जमुना की तहजीब की एक मिसाल दी जाती है उत्थे इन्हों ने इहो जिहा फिरकू रंग भर दिता है कि दूसरे जिहड़े भाईचारक प्यार मुहब्बत के रंग है वो फिके पै गए ने। खैर इन्हां सारियां गल्लां दे विचों जिहड़ियां कुछ गल्लां नज़रअंदाज रह गईयां अज असीं उन्हां ते थोड़ी जी झातखोरी करांगे। सब तो पहला एक बहुत वड्डा मसला निकलिया है जम्मू कश्मीर दे विचों। इत्थे एक IS हैगे आ अशोक परमार, इन्हां दा ट्रांसफर कर दिता जाता है। ट्रांसफर उदों किया जाता है जदों यह 13,000 करोड़ के एक कथित घोटाले का जिक्र करते हैं तो ये वो सीधे तौर पर निशाने पर लेंदे ने LG मनोज सिन्हा जी नूं। कांग्रेस ने इस मुद्दे ते एक हमलावर PC ते कीती पर इस मुद्दे नूं अध विचाले छड्ड दिता क्योंकि ये मुद्दा एडा छोटा नहीं सीगा जिड्डी छेती इनू छड्ड दिता गया, ड्रॉप आउट कर दिता गया। IS परमार जिहड़े आ इन्हां ने इस संबंध दे विच दसदे आ कि 17 अगस्त नूं शिकायत कीती सी। शिकायत दे विच उन्हां ने कहा LG मनोज सिन्हा ने 6 जून 2022 नूं उन्हां नूं बिना किसी गलती तो परेशान करन ते अपमानित करन दे उद्देश नाल यानी मंतव दे नाल बैठक तक तो बाहर कर दिता सी। क्यों? क्योंकि वो आप ही दस रहे हैं ना कि असल दे विच एक पानी नाल जल नाल जुड़ी योजना सी जिहदे विच एक बहुत वड्डा हेर फेर होया। एक कथित तौर पर बहुत वड्डे दोष आ। एक ऐसे IS नूं बहुत ज़्यादा अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा, जलील किया जा रहा है जिसने गट्स दिखाई आ, जिसने जुरत दिखाई आ। खैर ये मनोज सिन्हा साहब जिहड़े आ ये नरेंद्र मोदी दे बहुत क्लोज है, बहुत नेड़ू आ कह जा सकते हैं। क्योंकि देखो गल ये आ कि एडे वड्डे महत्वपूर्ण अहुदे ते एडे संवेदनशील राज दे विच उही आएगा ना जिहड़ा अमित शाह ते नरेंद्र मोदी ते बहुत क्लोज होएगा। तो मैं मनोज सिन्हा बारे तुहानूं एक गल होर याद करा देवां। पिछले दिन ही एक नटवर फड़िया सी, आपां प्रोग्राम भी कीता सी CPC दे विच शेरपुरिया संबंधी। वो जिहड़ा शेरपुरिया नटवर लाल फड़िया सी संजय शेरपुरिया, ये आप ते ठगियां ठोरियां मारदा सी। ये कहंदा सी कि PMO तक मेरी पहुँच है, बड़ियां तस्वीरां इन्हां दे मंत्रियां तक नाल ओदियां वायरल होईयां। आप वो ठगियां कंपनियां बना के मोटियां मारदा सी, करोड़ां दे विच उहने ठगियां मारियां। इत्थों तक कि एक कंपनी दे मालक नूं जां CEO सीगा कुछ, उन्होंने कहा कि तेरी मैं सैटलमेंट करा दूंगा। कोई उहदा लैन देन का झगड़ा सीगा ते 2 करोड़ रुपया उहदे तो भी खात्यां 'च पुआ गया सीगा। जदों उहदी पत्री खोली गई सी तां उदों एक तत्थ बड़ा हैरान करने वाला सामने आया सीगा कि इस ठग शेरपुरीए ने मनोज सिन्हा नूं भी 25 लाख रुपया दिता होया है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि खुद इस गल दा इकबाल यानी इस गल नूं जो मन्निया है वो मनोज सिन्हा ने अपने हलफनामे दे विच भी तस्लीम करदिआं लिखिया है कि उन्होंने शेरपुरीए तो 25 लाख रुपया लिया, पर इन्होंने लोन का कह दिता कि असी लोन लिया। मतलब कि एक ऐसे शख्स तो मनोज सिन्हा जी लोन ले रहे हैं
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਲੋਨ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ, ਨਟਵਰ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਆ। ਖੈਰ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਭਖਵੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੀਡੀਆ, ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਹਯਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR 'ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਲਡ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫਾ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨਲ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ ਪਾਂਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਤਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕੀ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਜ ਈਸਾਈ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੱਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 19 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ
आरबीआई ते एक बहुत वड्डा दबाव जिहड़ा है वो पाया नज़र आउंदा है। पाया इस करके नज़र आउंदा वा कि 19 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ वास्ते मोटा पैसा आरबीआई सानू देवे। तो हुण उही गल उसे गल की प्रौढ़ता इस किताब दे विच कीती गई आ, जां कह लो बल्कि ये कहीए तो वाजब होएगा कि इस नवे एडिशन च ऐड की गई आ कि 2018 दे विच बैलेंस शीट तो 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ करोड़ रुपया ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੜਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। G20 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਬ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਤੇ 50% ਤੇ 100% ਦੀ MFN ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 20% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ 50% ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਬ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਬ ਤੇ 50% ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਤੇ MFN ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 20% ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲੀ, G20 ਦੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਿਓਂ ਸੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਚਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਉਲੀਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਿਆਫੇ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਿਓ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਆ ਚੀਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਓਮਾਨ ਜਾਂ UAE ਦੀ ਥਰੂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਈਫਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਏ ਸੱਜਣ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਲਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।